Hello everyone, welcome to XZIA IAS Academy. So আমি যেটো টপিক পঢ়ি আছিলো পার্সেন্টেজ আমি আজি হেটোই ডিসকাস কৰিম and very important tricks কম very important types of questions ইয়াতে ডিসকাস কৰা হ'ব from basic level to advanced level. Okay, so let us continue the video and learn. Okay, let us proceed. So first question to soa, first question to it is a recap of the last amar jeto video asile tare just a revision horuke কি কৈছে 30% of 150 equal to কিমান হ'ব 30 by 100 into 150 is equal to 0 cancel 15 3s are 45. Okay, so this will be equal to 45. Okay, so 45 will be the correct answer. Just a recap. Next question to saw. Next question to ki koise next question to koise ki soa, if the price of a shirt is reduced by 20%, reduced mane ki decreased. Okay, decreased mane komai dise by 20% and now it costs rupees 800. What was its original price? So shirt eta asile, shirt tor kibara price asile. Okay, shirt tor kibara price asile heto 20% komai dile etu percent ot ase etu rupees ot ase etu kora bhalke saba 20% komai diar pasot here daam to kiman hoy golge 800 rupees hoy golge. Okay, so first shirt tor jitu original price asile, original tar jitu price asile moi bhabilo su je etue 100% of the original price hobo no kibara bostu nije nijor 100% hoy jabo. Etia je 20% komai dile kihot 20% komai dile e original price to 20% komai dile na 20% komai dile kote original price to tar mane etia price to ki hoy golge 100 minus 20% of original price mane noy amne kiman hoy golge 80% of original price hoy golge. Ama ki koise soa a 80% of original price to 800 nohoy jano 80% of the original price to moi obul likhisu equal to 800 tar mane 80 by 100 into original price equal to 800. This implies original price o or logai disu is equal to 800 into 100 by ki hoy jabo 80 10s are 800 so kiman hoy gol 1000 rupees amane 1000 toka hoy gol no yar price to so 1000 rupees will be the correct answer amane shirt to original price kiman asile 1000 toka 20% komile that means kiman komile 200 toka komi gol hoy gol kiman 800 toka. Okay, so let us see the next question. Next question to ki koise soa, next question to amak koise if a number is increased by 25% and the result is 125 what is the original number? Eta number asile suppose number to hoise a kibara number a number to hi nije nijor kiman percent hoy 100% hoy hone nohoy a number to hi nije nijor 100% hoy etia yat kiman percent bohai dise 25% bohaise mane kihor 25% bohaise e 100% to uporot tar 25% bohaise no tar mane kiman hoy golge etu 100 plus 25% that is equal to 125% of a hoy golge mane nohoy 125% of a hoy golge so 125% of a mane ama kiman dise 125 so 125% of a is equal to 125 so a is equal to ki ho jabo 125 into 100 by 125 cancel kiman ho jabo 100 pieces. Okay, so kiman ho jabo 100. Okay, tar mane a to originally kiman asile original value number to ki asile 100 asile tat 25% bahile mane ki 25 bahile eta kotha tumaloke monot rakhiba
মই 25% মানে 25 বুলি কৈ দিছো এই কাৰণে কৈছো বিকজ মই a মানে 100 ধৰিছো ওকে মই ফাৰ্স্ট ক্লাছটোতে কৈছিলো যে পার্সেন্টেজ মানে কি বুজায় আউট অফ 100 বুজায় মানে নহয় 100ৰ ভিতৰত ইমান হয় হেতু বুজায় এতিয়া চোৱা 100ৰ ভিতৰত যদি 25% বাঢ়িছে 100ৰ ভিতৰত যদি 25% বাঢ়িছে তাৰ মানে 25 বাঢ়িছে মানে নহয় সেই কাৰণে মই ফাৰ্স্টতে 100 মানে a মানে 100 বা এনেকে ধৰি লৈছিলো মানে নহয় 100% অফ a বা এনেকে মই ধৰি লৈছিলো এতিয়া চোৱা যদি মই এটো কেনেবাকে 200 বুলি কৈ দিও তেতিয়া 25% মানে আকৌ 25 হৈ নাথাকিব দেই 25% মানে 25 নহয় 100ত 25% হৈছে কাৰণে 25 ধৰা হৈছে ঠিক আছে তো নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাও এতিয়া কি কৈছে চোৱা if 20% of a number is 40 what is 30% of the same number 20% of a number কিবা এটা নাম্বাৰ জানিবা a is equal to কিমান কৈছে আমাক 40 এতিয়া মই খুদিছে 30% of a মানে কিমান হ'ব হয়নে সো চোৱা 20% of a is equal to 40 that means this implies a is equal to 40 into 100 by 20 হৈ যাব নে হৈ যাব because এটো পার্সেন্ট আছে মানে by 100 ইফালে গলে 100 by 20 হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া a মানে কিমান হ'ব 22 যা 40 ওকে মানে 200 এতিয়া আমাক লাগে কি 30% of a মানে কিমান হৈ যাব 30% of 200 that will be equal to 30 by 100 into 200 0 0 0 0 cancel মানে 3 2 যা কিমান 6 মানে কিমান হৈ যাব 60 okay so 60 will be the correct answer okay let us move to the next question next question to কি কৈছে চোৱা next question কি কৈছে চোৱা the population of a city increases from 8 lakhs to 10 lakhs what is the percentage increase তাৰমানে what is the percentage increase of the population ইয়াত population বুলি কৈ দিয়া নাই কাৰণ গটে question তো খুদিছে কিহৰ ওপৰত population ওপৰত হয় নহয় এতিয়া চোৱা আসিলে কিমান 8 lakhs হৈ গলগে কিমান 10 lakhs ঠিক আছে এটা কিমান বাহিলে নাম্বাৰত কিমান বাহিলে 2 লাখ বাহিলে ন Okay, so percentage increase to jodi moi uliao percentage increase to moi keneke uliam je swa 8 lakhot 2 lakh bahile hone na hoy tar mane 8 lakhot 2 lakh to eta number hoy iman number bahise so e 2 lakh bahise mane kiman percent bahise uliabole hole ami hetu uliabole lagbo je 2 lakh to je hoy hetu he 8 lakhor kiman percent hoy tar mane 2 lakhs by 8 lakhs into 100% to হৈ যাব so 0 0 গোটেখিনি 0 cancel out হৈ যাব 1 by 4 4 25 যাব মানে কিমান হৈ গল 25% so 25% will be the correct answer okay so 25% increase হৈছে কাত 8 lakhs 25% increase হৈছে মানে 2 lakhs increase হৈছে okay so 25% option number B will be the correct answer. So next question to ki koise soa. Next question to koise je if a salary is increased by 10% and then decreased by 5%, what is the net change in the salary? Okay. So first salary to increase hoise kiman 10% increase hoise তাৰপিছত আকৌ 5% কি হৈছে decrease মানে কমিছে so what is the net change in the salary তাৰমানে গোটে salary টোত overall net change কিমান হৈছে এনেকে না ভাইবা যে 10% বাহিলে তাৰপিছত 5% কমিলে মানে 10 - 5 = 5% এটো আনসাৰ নহয় দেই এটো আনসাৰ নহয়
সো আনসাৰটো আমি কেনেকৈ ডিটাৰমাইন কৰিম চোৱা মই ধৰি লৈছো যে এ এৰ স্যালাৰি আছিলে প্ৰথমতে 100 টকা মই ধৰি লৈছো হা পাৰ্সেন্টেজত যেতিয়া আমি কিবা এটা বস্তু ধৰি লব লাগিব আমি x নধৰি হেতু 100 ধৰি লম তেতিয়া আমাৰ কৰিবলৈ বেছি ইজি হয় কেনেকৈ প্ৰসিড কৰিম চোৱা আৰু ইয়াৰ পাছত মই এটা শৰ্ট ট্ৰিকো কম এটা ভেৰি ভেৰি শৰ্ট ট্ৰিক কম যেটো থ্ৰুদি তোমালোকে এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন খিনি বহুত পটককে মানে উইদিন সেকেন্ডস টেকল কৰিব পাৰিবা ওকে সো লেট আস প্ৰসিড এ মানে হৈ গল সাপোজ 100 টকা হা এতিয়া কি হৈ গল প্ৰথমতে চোৱা 10% ইনক্ৰিজ হৈ গল 110% ইনক্ৰিজ মানে কিমান ইনক্ৰিজ 10 ইনক্ৰিজ তাৰ মানে 110 টকা হৈ গল এতিয়া কি হৈ গল 5% ডিক্ৰিজ তাৰ মানে 5% কি হৈ গল 5% কমি গল 5% কিহৰ ওপৰত কমিলে সো এই 110 ৰ ওপৰত 5% কমিছে 100 ৰ ওপৰত 5% নাই কমা তাৰ মানে কি হৈ যাব চোৱা ই নিজে নিজৰ 100% আছিলে 5% কমি গল মানে কি হৈ গল 95% অফ 110 হৈ গল ন কিমান হৈ যাব 104.5 মানে কিমান হৈ যাব 104.5 হৈ গলগে 104.5 হৈ গলগে এটা হৈছে what is the net change in the salary net change in the salary কিমান হল originally salary টো কিমান আছিল সো 100 টকা আছিল এতিয়া salary টো বাঢ়ি গৈ পেলাই এবাৰ বাঢ়িলে এবাৰ কমিলে গৈ পেলাই কিমান হৈ গলগে 104.5 rupees হৈ গলগে সো ওভাৰঅল কি হল আমি যদি ওভাৰঅল মানে প্ৰথমৰ পৰা যদি চাও ওভাৰঅল কি হল ওভাৰঅল 4.5 বাঢ়ি গল ন স্যালাৰিটো 4.5 rupees বাঢ়ি গল এটা 4.5 ইনক্ৰিজ হৈছে that means so 100 ত যদি কিবাটা হিমান ইনক্ৰিজ হয় তাৰ মানে হিমানেই % ইনক্ৰিজ হৈছে সো মই ক'ব পাৰো না যে স্যালাৰিটো ওভাৰঅল 4.5% ইনক্ৰিজ হৈছে হয় নহয় 4.5% স্যালাৰিটো ইনক্ৰিজ হৈছে ওকে তো ইয়াতে তোমালোকৰ অপশনটো এটো 5 নহয় এটো 4.5% হ'ব লাগিছিল দে ইনক্ৰিজ হ'ব অপশনটো ভুল আছে সো 4.5% ইনক্ৰিজ হ'ব তে এটোটো হৈ গল আমাৰ যেটো বেসিক কনসেপ্ট হয় হা এটো কোৱেশ্চন কৰিব পৰা ওয়ে ধে আছে কেবাটা ওয়েত আমি এটো কোৱেশ্চন কৰিব পাৰো তোমালোকে যদি কেনেবাকে x ধৰি কৰা কেনেকে ধৰিবা প্ৰথমতে সাপোজ স্যালাৰিটো x আছিলে এটা কি হৈ গল 10% ইনক্ৰিজ মানে 110% অফ x আকৌ 5% ডিক্ৰিজ মানে কি হৈ যাব 95% অফ 110% অফ x ওকে সো এনেকে কৰিলে আমাৰ কোৱেশ্চনটো কি হয় কমপ্লিকেটেড হৈ যায় এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে একেবাৰে ভেৰি ভেৰি শৰ্ট ট্ৰিক এটা কম যেতিয়া ইনক্ৰিজ দেখিবা এটো হৈছে পজিটিভ ইনক্ৰিজ মানে কি বাঢ়িছে ন সো লেট আস কনসিডাৰ ইট এজ পজিটিভ যো ডিক্ৰিজ হৈছে ডিক্ৰিজ মানে কি হৈছে কমিছে ন সো লেট আস কনসিডাৰ ইট এজ নেগেটিভ ওকে ইনক্ৰিজ হৈছে পজিটিভ ডিক্ৰিজ হৈছে নেগেটিভ এতিয়া চোৱা সলভ কেনেকৈ কৰিম যেহেতু প্ৰথমতে ইনক্ৰিজ হৈছে প্লাস 10 ডিক্ৰিজ 5% মানে -5 মাইনাস ইনটু প্লাস ইনটু মাইনাস কি হৈ যাব মাইনাস 10 ইনটু 5 10 আছে 5 আছে ইনটু 5 বাই 100 মানে কিমান হৈ গল 10 minus 5 5 minus 5 by 10 মানে কিমান হৈ গল 5 minus 0.5 that will be equal to 4.5 okay 4.5 so answer to আমাৰ কি হৈ আহিছে পজিটিভ ন একো নাই মানে আগত কি আছে প্লাস এটা আছে যেহেতু পজিটিভৰ আনসাৰটো আহিছে that means কি হৈছে ইনক্ৰিজ হৈছে যদি আনসাৰটো নেগেটিভত আহিলে হয় আমি কি কলো হয় ডিক্ৰিজ হৈছে যেহেতু আনসাৰটো পজিটিভত আহিছে সো মই ক'ব পাৰো নে যে কি হৈছে ইনক্ৰিজ হৈছে ওকে সো কিমান ইনক্ৰিজ হৈছে সো এবিলাক সব পার্সেন্টেজ আছে সো এটো পার্সেন্টেজ হয় তাৰ মানে 4.5% কি হৈছে ইনক্ৰিজ হৈছে ওকে সো 4.5% ইনক্ৰিজ এটা আহিছে ওকে সো 4.5% ইনক্ৰিজ will be the correct answer আমি তেনেকে কৰিলেও হয় কিন্তু এনেকে কৰিলে কি হৈ যায় আমাৰ শর্ট হয় এই মেথডটো কোড ইউজ কৰিব পাৰিবা মই ভালকে কম এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চনত যত সেম কোয়ান্টিটি এটা কথা মনত ৰাখিবা যে কোয়ান্টিটিটো সেম হ'ব লাগিব মানে ইয়াতে a আছে মানে নহয় a স্যালাৰিটো বা কিবা এটা বস্তু প্ৰথমতে বাঢ়িছে তাৰপিছত আকৌ কমিছে আকৌ বাঢ়িছে এনেকুৱা বিলাকতহে আমি হেতু ইউজ কৰিব পাৰিম যদি এটো a ত কিবা এটা ইনক্ৰিজ আকৌ b ত বেলেগ কিবা এটা ইনক্ৰিজ হল হয় তাত কিন্তু এটো বস্তু এপ্লিকেবল নহয় ওকে সো নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাও এতিয়া চোৱা এটো সেম টাইপৰ কোৱেশ্চন এটো মই দুভাগে কৰি দেখাম আৰু তোমালোকক শৰ্ট ট্ৰিক্সত কৰি দেখাম কি কৈছে চোৱা
if the length of a rectangle is increased by 15% and the width is decreased by 10%, what is the net change in the area? Okay, so এটা rectangle asile, কিবা এটা rectangle asile, এটা original rectangle to hoy ha, original rectangle to hoy, ইয়াৰ যেটো length asile মানে এটো suppose length, এটো হৈ গল তেনিবা তাৰ length, এটো হৈ গল তেনিবা তাৰ breadth, so length যেটো asile হেতু কিমান percent increase হৈছে, length to 15% increase হৈছে, আৰু breadth to কিমান percent decrease হৈছে, 10% decrease হৈছে. তোমালোকক সুধিছে তেন্তে ইয়াৰ overall area to কিমান change হৈছে, এতিয়া এটো বাই দা মানে আমাৰ যেটো original যেটো মেথড হয় বা আমি যেনেকে লং প্ৰসেছত কৰো মই তেনেকে কৰি দেখাইছো, তাৰ পাছত আমি শৰ্ট প্ৰসেছত কেনেকে কৰিব লাগে চাম, সেম টাইপত এটো সলভ কৰিব পাৰি. সো লেট আস সি, ফাৰ্স্ট আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং টো আহিব লাগিব, আমি বুজি পাব লাগিব, তাৰ পাছত আমি নেক্সট কৰিম. এতিয়া চোৱা এটো আসলে সাপোজ আমাৰ ৰেক্টেংগল টো, আমাৰ ৰেক্টেংগল টো অৰিজিনাল টো এটো আসলে জানিবা, অৰিজিনাল, ইয়াৰ লেংথ আছিলে L, ব্ৰেথ আছিলে B, এটা আছে জানিবা লেংথ, এটা আছে জানিবা ব্ৰেথ. ওকে, সো ইয়াৰ যেটো এৰিয়া হ'ব, এৰিয়া মানে অৰিজিনাল এৰিয়াটো কিমান হ'ব, লেংথ ইনটু ব্ৰেথ, আমি সবে জানো এৰিয়া অফ ৰেক্টেংগল ইজ হোৱাট, লেংথ ইনটু ব্ৰেথ. এতিয়া আমাৰ এটো জানিবা নতুন ৰেক্টেংগলটো হা, লেংথটো অলপ বেছি হৈ গৈছে, ব্ৰেথটো কমি গৈছে, লেংথটো কিমান পাৰ্সেন্ট বাঢ়িছে, 15% ইনক্ৰিজ, আৰু ইফালে ব্ৰেথটো কিমান পাৰ্সেন্ট ডিক্ৰিজ হৈছে, 10% ডিক্ৰিজ হৈছে. তাৰ মানে মই কি ক'ব পাৰো, এটোটো আছিল অৰিজিনালি L, 15% ইনক্ৰিজ হৈ গল, সো এটো কিমান হৈ যাব, 115% of length, এটো কিমান হৈ যাব, 10% ডিক্ৰিজ মানে 90% of breadth হৈ যাব ন. এতিয়া যেটো নতুন ৰেক্টেংগল ফৰ্ম হল, তাৰ যেটো এৰিয়া হ'ব, area will be equal to 115% of length into 90% of breadth, মানে নহয় into 90% of breadth, এইখিনি অৰিজিনাল আছিলে মানে 100% আছিলে, তাৰ মানে কিমান হৈ যাব চোৱা, 115% মানে কনভাৰ্জনত কোৱা হৈছিলে 1.15 into 90% মানে কি 0.9 হা, length into breadth, length এটো হৈ গল breadth, মানে কিমান হ'ব 9 5 40. ওকে, কিমান হৈ গল, 1.035 LB হৈ গল মানে নহয়. সো অৰিজিনাল কিমান আছিলে L into B, এতিয়া হৈ গল কিমান 1.035 L into B, তাৰমানে কিমান হয়, কিমান ডিফাৰেন্স আহিলে 0.035 LB আহিলে. এই 0.035 LB যে আহিলে, তাৰমানে চেঞ্জ কিমান হল, 0.035 চেঞ্জ হল ন, 0.035 চেঞ্জ হৈ গল, কাৰ ওপৰত চেঞ্জ হৈ গল, L into B ওপৰত 0.035 চেঞ্জ হৈ গল, তাৰমানে আমি কি ক'ব পাৰো, 0.035 LB by L into B into 100%, ইমান আমাৰ চেঞ্জ আহি গল ন, LB কেনসেল কৰি দিয়া, কিমান আহি গল 3.5% পজিটিভ হয়, সো ইনক্রিজ হা, 3.5% ইনক্রিজ. সো এটোটো হৈ গল আমাৰ একেবাৰে লং প্ৰসেস হা, যেটো আমি বুজি পাব লাগিব যে এৰিয়াটো যদি ইনক্রিজ হৈছে, লেংথটো যদি ইনক্রিজ হৈছে, ব্ৰেথটো যদি ডিক্রিজ হৈছে, ওভাৰঅল এৰিয়াটো কেনেকে চেঞ্জ হৈছে আমি এনেকে সলভ কৰিব পাৰো, নহলে উই ক্যান ইউজ এ ভেৰি ভেৰি শৰ্ট মেথড, যেটো মেথডত আমি অৰিজিনালি কৰিছিলো, অৰিজিনালি যেটো মেথডত আমি কৰিছিলো, আমি কেনেকে কৰিম চোৱা, প্ৰথমতে আমাৰ কি দিছে, ইনক্রিজ, কিমান ইনক্রিজ 15% ইনক্রিজ, তাৰ মানে 15 plus 15 ওকে, একো নাই মানে প্লাস, ডিক্রিজ কিমান আছে 10 মানে -10% ডিক্রিজ, প্লাস ইনটু মাইনাস মাইনাস 10 into 15 by 100, that will be equal to 5 minus 0 0 cancel 1.5, that will be equal to 3.5,
যেহেতু 3.5 টো পজিটিভ হয় সো আমি কি কম 3.5% ইনক্রিজ একেবাৰে শর্ট হৈ গল নে একেবাৰে শর্ট হৈ গল সো এই মেথডটো আমি কত ইউজ কৰিব পাৰো সোৱা যদি আমাৰ এৰিয়া এন্ড ভলিউমছৰ কোৱেশ্চন খিনি আহে বা সেম নাম্বাৰ ইনক্ৰিজ অৰ ডিক্ৰিজ আহে আমি এতিয়ালৈকে দেখিলো যে আমি তাত ইউজ কৰিব পাৰো ইভেন যদি তোমালোকে এৰিয়া বা ভলিউমৰ যেটো ফৰ্মুলা হয় হেতু যদি নাজানাও তোমালোকে এই মেথডটো এপ্লাই কৰি পেলাই কাৰেক্ট আনসাৰটো পাব পাৰা ইউ ডোন্ট need to memorize all the length and area formulas of area surface area okay volume এখিনি দৰকাৰ নাই আমাক ঠিক আছে এই পাৰ্টটো কাৰণে যদি জ্যামিতি পাৰ্টৰ কোৱেশ্চন কৰিব লাগে ডেফিনেটলি আমি জানিব লাগিব ওকে সো নেক্সট কোৱেশ্চনটো চোৱা এটা যেনেকৈ এই কোৱেশ্চনটোত চোৱা numerator of a fraction is increased by 20% and the denominator is decreased by 25%. What is the net change in the fraction? এনেকুৱাত চোৱা ইয়াতে numerator মানে ওপৰত যেটো থাকে এটা fraction জানিবা আছে জানিবা a by b এই a টো কি হয় numerator হয় নহয় b টো কি হয় denominator right b টো কি হয় denominator এতিয়া চোৱা সেম বস্তুটোত ইনক্ৰিজ আকৌ ডিক্ৰিজ নাই হোৱা বেলেগ বেলেগ এটা পাৰ্টত ইনক্ৰিজ ডিক্ৰিজ হৈছে সো যেতিয়া বেলেগ বেলেগ পাৰ্টত ইনক্ৰিজ ডিক্ৰিজ হৈছে আমি হে শৰ্ট ট্ৰিকটো এপ্লাই কৰিব নোৱাৰো ওকে দিস ইজ দা শৰ্ট কামিং অফ দা শৰ্ট ট্ৰিক তা মানে শৰ্ট ট্ৰিকটো থাকিলেও তুমি হোল বুলি সবতে ইউজ কৰিব নোৱাৰা ইয়াতে আমি তেনেকৈ সলভ কৰিব নোৱাৰো ইয়াত আমি কেনেকৈ সলভ কৰিম চোৱা যেটো আছে ইফ দা নিউমাৰেটৰ অফ এ ফ্ৰেকশন ইজ ইনক্ৰিজ তা মানে অৰিজিনাল ফ্ৰেকশনটো কি আছিল যেটো অৰিজিনাল ফ্ৰেকশনটো কি আছিল a by b আছিলে মানে নহয় এতিয়া যেটো নিউ ফ্ৰেকশন হ'ব তাতে numerator is increased by 20% মানে 1.2 এ লিখিব পাৰোনে and denominator is decreased by 25% মানে মই লিখিব পাৰোনে 1.25b মানে নহয় এতিয়া আমাক সুধিছে what is the net change in the fraction so fraction to net change কিমান আহিছে net change কিমান আহিছে সোৱা এটা যদি সলভ কৰি দিয়া আমি এনেকৈ পামনে 120a by 125b তা মানে cancel out হৈ যাব আমাৰ 5 24 by 25 24 by 25 24a by 5 okay 24a by 25b হৈ গলগে আসলে কিমান a by b এটা সব what is the net change in the fraction কি হৈ যাব net change কিমান আহিছে সো net change এটো বাহি গল এটা কমি গল হনে নহয় তা মানে a by b minus 24 by 25a b মানে কিমান হৈ যাব 25a minus 24a by 25b মানে কিমান হৈ যাব 1 by 1a by 25b okay 1a by 25b মানে কিমান হৈ গল 1 by 25a by b net change কিমান আহিছে আমাৰ 1 by 25 a by b কিমান আহিছে 1 by 25 into a by b আমাৰ overall change আহিছে so overall change কিমান হৈ গল 1 by 25 so 1 by 25 যদি overall change আহিছে that means overall fraction to কিমান change আহিছে okay so overall fraction to কিমান change আহিছে so 1 by 25 into 100% that will be equal to 4% okay so 4% change is in the original fraction okay so it will be the answer will be 4% okay so 4% will be the correct answer so 4% decrease ho jabo 4% decrease so 4% decrease ho jabo and difference to ki hoise positive hoise no so 4% ki ho jabo tomalokor decrease ho jabo okay next question to ki horise so
The value of a car depreciated মানে decreased by 50% in the first year and 10% in the second year. What is the total percentage depreciation over the 2 years? তাৰ মানে কাৰখনৰ যেটো price আছিলে কাৰখনৰ যেটো price আছিলে price to কিবাটা আছিলে প্ৰথম বছৰ কিমান ইনক্ৰিজ হৈ গল ডেপ্ৰিসিয়েশন মানে প্ৰথম বছৰ কিমান ডিক্ৰিজ হৈ গল ডিক্ৰিজ কিমান হৈ গল প্ৰথম বছৰ 15% again second year কিমান ডিক্ৰিজ হৈ গল 10% so it is same বস্তুটো ডিক্ৰিজ হৈছে ন ইয়াতে আমি শৰ্ট ট্ৰিকটো এপ্লাই কৰিব পাৰো তাৰ মানে কি হৈ যাব -15 -10 -a plus 10 into 15 by it will be equal to -25 plus 0 0 cancel 15 মানে 1.5 মানে কি মান আহি যাব -23.5% মানে 23 -23.5% আহিছে ন মানে 23.5% ডিক্ৰিজ 23 point কি হৈ যাব 23.5% decrease. So option A to amar ki hoye jabo correct hoye jabo. So kiman percent decrease 23.5% decrease. Okay. Next ki koise so 25% of a number is 30. 25% of a number is 30. তাৰ মানে 25% মানে কি 1/4 মানে নহয় important percentage to fraction conversion মই কৈছিলো 25% মানে 1/4 so 1/4 এটা সংখ্যাৰ 4 ভাগৰ এভাগ যদি 30 হয় তেনে হলে তাৰ 50% কিমান হৈ যাব so নাম্বাৰটো কিমান হৈ যাব so নাম্বাৰটো কিমান হৈ যাব 30 into 4 হৈ যাব ন এটা নাম্বাৰৰ 4 মানে 4 ভাগ কৰি তাৰ এভাগ ললে হয় 30 তো গুটে নাম্বাৰটো কি হৈ যাব 30 into 4 ন 30 30 30 30 তাত কেটা সময় আছে 4টা সময় আছে 30 into 4 মানে কিমান হৈ যাব 120 তাৰে আমাক কি লব কৈছে 50% মানে কি 1/2 মানে কি আধা সো ইয়াৰ আধা কিমান হৈ যাব 60 হৈ যাব okay so 60 will be the correct answer so option number C will be correct 60 will be the correct answer okay so let us check the next question next ki koise soa a company increased the salaries of its employees by 8% এটা কোম্পানী এটাৰ যিখিনি এমপ্লয়ি আছে হিহঁতৰ স্যালাৰিটো কিমান পাৰ্সেন্ট ইনক্ৰিজ কৰি দিছে 8% ইনক্ৰিজ কৰি দিছে if an employee's original salary was 25000 what is the new salary তাৰ মানে original salaryটো কিমান আছিল 25000 আছিল ইনক্ৰিজ কিমান কৰি দিলে ইনক্ৰিজ কিমান কৰি দিলে 8% ইনক্ৰিজ কৰি দিলে ই নিজে নিজৰ 100% হয় এনে হলে 8% যদি ইনক্ৰিজ কৰিলে তাৰ মানে কিমান হৈ গলগে 100 plus 8% হৈ গল ন মানে কিমান হৈ গল 108% হৈ গল 108% of কি original salary মানে into 25 মানে 108% into নহয় ডাইৰেক্ট এনেকে লিখা of 25000 মানে কিমান হৈ যাব 108 by 100 into 25000 okay তোমালকে বেলেগে 8% উলিয়াই পেলাই এড কৰি পেলাই কোনো দৰকাৰ নাই 25 108 into 25 কৰা নিমান হৈ গল 2700 আৰু ইয়াতে 0 টা আছে সো আৰটা 0 লাগি যাব মানে 27000 হৈ গল সো কিমান হৈ গল স্যালাৰিটো 27000 হৈ গল ওকে সো নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাম আমি এটো সেম কোৱেশ্চন সুধিছে সো same type of question কি কৈছে if a commodity's price increased by 30% and then decreased by 20% what is the net change in the price so এনেকুৱা কোৱেশ্চন বিলাক যেটা থাকে সেম বস্তুটো এবাৰ ইনক্ৰিজ এবাৰ ডিক্ৰিজ হয় জাস্ট আমি শৰ্ট ট্ৰিক টো এপ্লাই কৰিম কি হৈ গল
first increase মানে plus 30 then decrease মানে minus 20 decrease by 20% কৈছে না minus 20 minus 30 into 20 by 100 মানে কিমান হৈ যাব 10 minus 0 0 0 0 cancel 3 to the 6 মানে কিমান হৈ গ'ল তোমালোকৰ 4%. Okay, then decrease. What is the net change in the percentage? So 4% ki hoy gol increase hoy. First 30% increase, then 20% decrease, then plus into minus minus 30 into 2 3 into the 6. So 10 minus 6 4% ki hoy gol jeto positive hoise so increase eto ki hoy jabo 4% increase ha eta kisman options bhul ase 4% increase. Okay, 4% increase. So but check koi loge amar method to bhul hoise neki a suppose kiba ta komoti dam asle 100 taka okay 30% increase hoy gol mane kiman hoy gol 130 rupees hoy gol tasot ago 20% decrease hoy gol mane 130 minus 26 ho jabo no 130 20% 26 so 104 ahibo mane kiman hoy gol tomalokor 104 taka ahile so kiman increase hoise 4 মানে 4 increase hoise ta mane 104 mane 4% increase hoise okay so answer correct answer to ki hobo 6% nohoy 4% increase okay 4% increase will be the correct answer okay next ki koise swa the attendance at a seminar increased from 2000 to 200 to 250 what is the percentage increase okay so kiman ba kiman hoy golge 200 pora goi 250 hoy golge so what is the percentage increase kiman increase 50 increase ki hot 200 ta mane kiman percent increase 50 by 200 into 100% zero cancel mane kiman hoy gol 25% increase na hoy so 25% increase option number B will be the correct answer okay next question to swa ki koise swa of the 1500 residents mane ki jiman khini manu thake okay of the 1500 residents of a village এখন ভিলেজত residents কিমান আছিল residents কিমান আছিল 1500 residents আছিল 50% of 50% are boys 50% are boys ঠিক আছে of whom 30% are educated a 50% of the boys ta mane yar adha no 1500 o adha mane kiman 50% mane half ta mane 7750 ho jabo হয় না মানে 750 টা লৰা ইয়াৰে 30% ইয়াৰে 30% ইয়াৰে 30% ওকে 30% মানে কি কিহৰ 30% 750 30% তা মানে 30% of 750 তা মানে কিমান হৈ গল তোমালোকৰ 75 into 3 225 so 225 are educated 225 টা educated এটা হলে আমি কনক্লুড কৰিলো এতিয়া হৰিছে if of all the residents 40% are educated then what percent of the girls are educated so কি কৈছে গুটে residents খিনি ভিতৰত যদি 40% মানুহ educated হয় তেনে হলে কিমান জনী ছোৱালী educated হয় এতিয়া আমি এটা কথা জানিব লাগিব যদি 50% লৰা আছে তা মানে কি 50% তো ছোৱালীও আছে এটো হলে আমি না যাও এটা কৈছে ওভাৰঅল ৰেসিডেন্টস গুটে ৰেসিডেন্ট খিনি ভিতৰত কিমান এডুকেটেড 40% এডুকেটেড মানে নহয় 40% এডুকেটেড মানে 40% of 1500 মানে কিমান হৈ যাব 600 ওকে মই কৰি দিয়া নাই 40% of 1500 40% educated কিহৰ educated of the whole residents 600 are educated total কিমান মানুহ এডুকেটেড হয় 600 টা মানুহ এডুকেটেড হয়
লৰা কিমানটা এডুকেটেড হয় 225টা এডুকেটেড হয় তাৰ মানে বাকিখিনিটো আইডিয়া লৰা হ'ব নহলে ছোৱালী হ'ব তো ছোৱালী কিমানখিনি এডুকেটেড হয় 600 minus 225 হৈ যাব ন it will be equal to 375 জনী ছোৱালী কি হয় এডুকেটেড হয় 600 minus 225 will be equal to 375 that means how many girls are educated 375 okay so 375 জনী ছোৱালী এডুকেটেড হয় এতিয়া তোমালোকক সুধিছে then what percent of the girls are educated তেনেহলে কিমান পার্সেন্ট ছোৱালী এডুকেটেড হয় so total ছোৱালী কেইজনী এডুকেটেড হয় girls educated ইমান কিজনী ছোৱালী এডুকেটেড হয় মান টোটাল মানুহ কিমান আছিল 1500 তাৰে 50% যদি লৰা বাকি 50% কি হ'ব ছোৱালীও হ'ব ন তাৰ মানে টোটাল গাৰ্লছ কিমান আছে টোটাল গাৰ্লছ কিমান আছে 50% যদি লৰা 750 টা আছে 50% ছোৱালী মানে 750 জনী ছোৱালীও আছে ইয়াৰে ভিতৰত কিমান কিজনী ছোৱালী এডুকেটেড হয় 375 জনী এডুকেটেড হয় মানে কিমান পার্সেন্ট ছোৱালী এডুকেটেড হয় আমি কেনেকৈ উলিয়াম সোৱা 375 out of 750 into 100% কিমান পার্সেন্ট এডুকেটেড হয় ন 2 1 375 2 মানে 250 মানে কিমান পার্সেন্ট ছোৱালী এডুকেটেড হয় 50% girls are educated okay এইখিনিত গুটেখিনি ভাঙি ভাঙি কলো যাতে তোমালোকে বুজি পাব পাৰা এটো জনি শর্ট কে অকমান কৰো আমি কেনেকে কৰিম সোৱা আমাক কোৱেশ্চনটো আমি এটা গুটে কোৱেশ্চনটো আমি ফাৰ্স্টে পঢ়িব লাগিব যে গুটে কোৱেশ্চনটো সুধিছে কি what percent of the girls are educated okay তাৰমানে তুমি এটা কথা জানিব লাগিব 50% সোৱা টোটাল আছিল কিমান 1500 তাৰে 50% are boys হয়নে 50% লৰা হয় ইয়াৰে 30% কি হয় এডুকেটেড হয় মানে নহয় এডুকেটেড হয় তাৰ মানে 30% of 50% of 1500 এডুকেটেড হয় মানে নহয় এতিয়া আমাক লাগে কি ছোৱালী কিমান জনী এডুকেটেড হয় এতিয়া আমাক কলে কি 40% of the total population are educated তাৰমানে তোমালোকে এনেকৈ হ'ব পৰা নে 40% of total population minus 30% of 15% of 30% of 50% of 1500 equal to জিমানেই হ'ব 40% of কি হৈ গল 1500 equal to জিমানেই হ'ব হিমান জনী ছোৱালী এডুকেটেড হয় সো এটো যদি সলভ কৰি দিও তেতিয়াও আমি গৈ পেলাই 375 এ পামগে ওকে সো 50% যদি লৰা হয় 50% ছোৱালী হয় তাৰমানে কেজনী ছোৱালী হয় 50 জনী ছোৱালী হয় সো কিমান পার্সেন্ট ছোৱালী এডুকেটেড হয় 375 by 750 into 100% কৰি দিয়ে ওকে সো এইখিনিটো সোৱা ইয়াতে কেবাটাও স্টেপস আছে কেবাটাও স্টেটমেন্ট আছে সো গুটেখিনি মিলাই এটা কোৱেশ্চন কৰোতে আমাকটো অকমান হলেও টাইম লাগিবই বাট তোমালোকে যেটা বুজি পাবা তোমালোকে চকুৱে চাই গম পাবা যে কোড কি কেনেকে হৈ আছে ওকে ইমান হাই ক্যালকুলেশন কৰি থাকিবলৈ আমাৰ কোনো দৰকাৰ নাই ওকে that will come by practice ওকে সো নেক্সট পাৰ্টটো চাও আমি কি কৈছে সোৱা Arun spent 32% of his salary on daily needs okay 30% of his salary on daily needs 20% of the rest on car 20% of the rest on maintenance if he saves rupees 12240 find the amount is spent by him on maintenance okay yes সোৱা প্ৰথমতে কি হৈ গল সোৱা প্ৰথমতে তাৰ যেটো স্যালাৰি আছিল এই গুটেই স্যালাৰিটোক মই কি বুলি কম 100% বুলি 100 বুলি ধৰিলম মানে 100% কাৰণ সোৱা তাৰ গুটেই স্যালাৰিটো হি নিজে নিজৰ কি হয় 100% হয় প্ৰথমতে হি 100% অফ স্যালাৰি 100% অফ স্যালাৰিৰ পৰা কিমান পার্সেন্ট হি ডেইলি নিডছত খৰচ কৰি দিছে 32% মানে 32% অফ স্যালাৰি খৰচ কৰি দিছে ন থাকিলে কিমান 68% 68% of the salary এতিয়া কৈছে 20% of the rest এ থাকি যোৱা 68% or 20% বুজি পাইছা থাকি যোৱা 68% or 20% হি কিহত খৰচ কৰিছে on car okay ইয়াৰ 20% খৰচ কৰিছে তাৰ মানে
20% মানে কিমান হৈ যাব 68 to 136 মানে 13.6% খৰচ কৰিছে 13.6% খৰচ কৰিছে ওকে তাৰ মানে 68 minus 13.6 54.4% আছেগে so 20% of 68% মানে কিমান হৈ গ'ল 13.6 যদি মাইনাস কৰি কিমান থাকিলেগে 54.4% থাকিলেগে of the salary থাকিলেগে এতিয়া আমাক নেক্সট কি কৈছে চোৱা এই যেটো স্যালাৰি থাকি গৈছেগে ন যেটো স্যালাৰি তাৰ থাকি গৈছেগে কে থাকি যোৱা স্যালাৰিটোৰ 28% of the rest on maintenance okay এ থাকি যোৱাৰো 28% মানে 54.4% ৰ 28% হে কিহত খৰচ কৰিছে মেইনটেনেন্সত খৰচ কৰিছে ঠিক আছে মেইনটেনেন্সত খৰচ কৰিছে তাৰ মানে 54.4% ৰ 28% উলিয়াই পেলাই তাৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব মাইনাস কৰিব লাগিব হয়নে নহয় সো এটো আমি okay so 54% থাকি গলগে তাৰে 28% খৰচ কৰিছে কিহত on rest on maintenance okay এখিনি মেইনটেনেন্সত খৰচ কৰিছে তাৰ মানে কিমান হৈ গল আমাৰ 28% of 54.4 কিমান হৈ যাব 544 into 28 কিমান হৈ গল আমাৰ 15232 মানে 15.232% of total salary খৰচ কৰে হি কিহত মেইনটেনেন্সত খৰচ কৰে ওকে 15.232% হি কিহত খৰচ কৰে মেইনটেনেন্সত খৰচ কৰে তাৰ মানে কিমান থাকি গলগে আমাৰ 54.4 minus 15.232 তাৰ মানে কিমান আহিব 8 39.168 থাকি গল আমাৰ কিমান থাকিলে 39.168% অফ টোটাল এমাউন্টত থাকি গল এতিয়া চোৱা গোটে কোৱেশ্চনটোত কেনেকুৱা হৈছে ওকে এই কোৱেশ্চনটোৰ পাৰ্ট নহয় এটো মই তো জাস্ট সলভ কৰি আছো সো চোৱা ই মেইনটেনেন্সত খৰচ কৰিলে কিমান 15.232% অফ টোটাল আৰু বাকি থাকি গল কিমান 39.168% অফ টোটাল ওকে আমি for the total আনি আছো কেলে কাৰণ আমাক এনেকে কৈছে ন ইমান পার্সেন্ট খৰচ কৰিলে বাকি থাকি যোৱাৰ 20% তাৰ পাছত আকৌ বাকি যিমান থাকি গল তাৰ 28% তাৰ পাছত আকৌ বাকি থাকি গল তাৰ ইমান পার্সেন্ট ওকে এতিয়া আমাৰ একেবাৰে লাষ্টত থাকি গল কি কিমান 39.168% অফ দা total okay 39.168% of the total amounts of থাকি গলগে এতিয়া চোৱা তাৰ মানে 39.168% of total কি হল থাকি গলগে হেতুই কি হয় তাৰ সেভিংস যিমান তোমাৰ দি আছে 12240 okay তাৰ মানে total তাৰ যেটো ইনকাম হয় খৰচটো কি হবা কৰিছে ইনকামে হয় ইনকাম ভাই কৰি আছিলে is equal to 12240 into আমাৰ কিমান আহিব 100 by 39.168 আহিব নে আহি যাব 39.168 আহি যাব তাৰ মানে এটা লিখি থৈছো because মেইনটেনেন্স তোমাক উলিয়াব দিছে 15.232% of the মানে কিমান হৈ যাবগে চোৱা এই ডেসিমাল এটা আঁতৰাবলৈ ওপৰত তিনটা জিৰো এড কৰি দিম 12240 আৰু 000 by 39168 আহিব ওকে এটা ডিভাইড যাব নে কেনেকৈ চোৱা 3 4s are 12 3 3s are 9 39168 2
মানে সেকে আমাৰ যদি ডিভাইড কৰি দিও 12240 39168 পিছত 1 2 3 4টা 0 আছে 117504 48960 okay 48960 যাবনে 48960 1039168 9 okay এইফালে কৰি দিছো হয় এটা পাৰ্ট 9720 user কিমান আহিব 1 1925 মানে কিমান আহিব 25 ওকে তাৰ মানে এই গোটেই এক্সপ্ৰেছনটো যদি তোমালোকে ডিভাইড কৰি দিয়া কিমান পাবাগে 31250 31250 ওকে সো 31250 আমি পাই যামগে টোটাল ওকে সো ক্যালকুলেশনটো দিগলৈ গৈছে দেখিছাই বাট আমাৰ টোটাল আমি কিমান পাই যামগে 31250 okay so 31250 will be the total income total income will be equal to 31250 এতিয়া আমাক লাগে কি সোয়া find the amount spent by him on maintenance so maintenance ত কিমান খৰচ কৰিছিলে 15.232% okay 15.232% তাৰ মানে 15.232% of 31250 so এটা আকৌ এবাৰ কৰিব লাগিব ক্যালকুলেশন 31250 into মই দুটা ডিজিট লাগে কৰি দিছো 1523 remaining 1 what do we do 15232 313125 0 0
is a 6 is কিমান আহিব আমাৰ So almost যদি আমি true value to উলিয়াও so lastত কি আহি যাব ন 5 কি বুলি কয় 7 6 এটা আহিব দেই 7 6 almost 7 6 মান আহিব আমাৰ okay almost 7 6 মান আহিব তাৰ মানে correct answer কোনটো হৈ যাব option number D2 হৈ যাব okay so very huge calculation তোমালোকে দেখিছা decimal point ইয়াতে যদি মই approximation লগাই দিও so answer বিলাক কিমান ক্লোজ আছে 4000 4560 3660 4760 very close আছে so কি হৈ যাব কোৱেশ্চনটো বহুত বেছি বাল্কি হৈ যাব okay মানে কোৱেশ্চনটো ৰং হৈ যাব হেকাৰণে কোৱেশ্চনটো বাল্কি কে কৰিব লাগিব তাৰ বাহিৰে আমাৰ ওচৰত কোনো উপায় নাই কাৰণ এটো বহুত ডাঙৰ এটা নাম্বাৰ হয় মানে নহয় okay so option number D will be correct almost okay so next question to solve কি কৈছে if 75 is added to 75% of a number the same number eto nohoy is obtained then the number is mane 75 plus 75% of a number of the number mane a boli dhori lesu is equal to a tar mane kiman hoy gol 75 is equal to a minus 75% of a a mane 100% of a this implies 75 is equal to 25% of a hone nohoy so a is equal to kiman hoy jabo 75 into 100 by 25 is the mane kiman hoy gol 300 okay so 300 will be the correct answer okay 300 will be the correct answer for this question next question to solve কি কৈছে if 20% of x plus y is equal to 30% of x minus y 20% of x plus y মই ইয়াত percentage to decimal ৰে লিখি দিছো যাতে ইজি হয় 0.2 into x plus y is equal to 30% 0.3 into x minus y okay is what percent of y then x is what percent of y আমা কৰিছে মানে x by y into 100% কৰিলে কিমান লাভ সলভ কৰি দিয়া 0.2x plus 0.2y is equal to 0.3x minus 0.3 of y মানে কিমান হৈ গল x গিটা এফালে কৰি দিয়া y গিটা এফালে কৰি দিয়া মানে কিমান হৈ গল x তো এফালে লৈ যাম এটো এফালে লৈ তাৰ মানে 0.5y is equal to 0.1x okay তাৰ মানে 5y is equal to x so x is what percent of y বুলি সুধিছে so কি হৈ যাব সোৱা this implies x by y is equal to 5 tar mane x by y into 100% jodi kori diu kiman le jabo 5 into 100% tar mane 500% okay tar mane kiman hoy jabo x is 500% of y so 500% will be the correct answer okay yes ki koise so if p is 40% less than q then q is how much percentage more than p p is 40% less than q বুলি কৈছে তা মানে q যদি 100 হয় p কিমান হৈ যাব 60 40% less মানে 40 less হয় না নহয় then q is how much percent more than p q to p কে কিমান বেছি 40 বেছি কিমান percent বেছি 40 by 60 into 100% হৈ যাব কিহত কে বেছি 60 কে বেছি কিমান বেছি
40 বেছি so কিমান percent বেছি 40 by 60 into 100% 0 0 cancel okay তাৰমানে কিমান হৈ গ'ল তোমালোকৰ 2 জাৰ or 2 3 জাৰ so এটো তাৰমানে 200 by 3 তাৰমানে কিমান হৈ যাব আমাৰ 66.66% okay so 66.66% will be the correct answer. Next question to so 80% of A is equal to 50% of B and B is equal to X% of A, what is the value of X? Ki koise 80% of B is equal to 50% of B. B is equal to X% of A koise. B is equal to X% of A. So B is equal to kiman percent of A hoy? Ami to enake likhibo paru na 0.8 A is equal to 0.5 B. Okay, this implies B is equal to 0.8 by 0.5 A, তাহলে 8 by 5 A, okay, 8 by 5 A, 8 by 5 A, মানে কিমান হৈ গ'ল? কি পালো? B is equal to 8 by 5 into A, okay, that is equal to B by A is equal to 8 by 5, so B is what percent of B is X% of A koise? B by A into 100% kori dia. It will be equal to 8 by 5 into 100%. Okay. 520s are 8 to the 16. Mane 160%. Okay. So P is X% of A. Yet kya hola ase B is 160% of A. Okay. So X is equal to kiman hoy gol 160. Okay. So 160 will be the correct answer. Next question to solve. Next question to ki koise if 45% of X is 66 by 10 then what is the value of X? 45% of X 45% of X is equal to 66 by 10. Okay, tamane 45 by 100 into X is equal to 6 into 10, 16 to 10 600 plus 6 is 606 by 10. Okay, then what is the value of X? So what is the value of X? 0 0 eta cancel out kori dia tamane kiman hoy gol X is equal to 606 into 10 by 45. Okay, 5 2s are 5 9s are 3 3s are 3 2 0 2 mane 404 by 3 that is equal to 3 134.67. Okay, so 134.67 will be the correct answer. Okay, so আমি এনেকে আমাৰ পার্সেন্টেজৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস okay আৰু যেটো বাল্কি ক্যালকুলেশন হৈ গল বাল্কি ক্যালকুলেশনটো অকমান শর্ট কেনেকে কৰিব লাগে মই নেক্সট ভিডিওটো তোমালোকক ভালকে কৈ দিম আজি বাল্কিকে কৰিছো যাতে you can see ke kenege question to ami approach koru he karone. Okay, so join our Exia IAS Academy channel on YouTube and also you can contact us for preparing for different types of government examinations such as UPSC civil service examination, APSC civil service examination, Assam Police, okay, SSC banking, ADRE and all different kinds of government exams or karone ami ate both online and offline modot ami পঢ়াও and তোমালকে আমাৰ এটা যদি আহা for offline courses তোমালকে কি পাবা সোৱা smart classrooms with digital boards, weekly mock tests in real life exam conditions, fully air conditioned classroom, okay, and very important a 24/7 running library yate gutekhini facilities ase and there are very good mentors and there are very good faculties. Okay, so amak YouTube ot soa and also contact us for boosting up your exam preparations. Ami different courses tomalokor karone loi ahisu, so contact us. Okay, thank you for today, see you in the next video. Thank you everyone.